বন্ধন নিউজ খবরের বন্ধন শুরু করছি আজকের খবর। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনে মহিলা সাংবাদিক অরুণা মুখোপাধ্যায়ের জীবনযুদ্ধকে শ্রদ্ধার্ঘ। সাংবাদিক অরুণা মুখোপাধ্যায় হুগলি মহসিন কলেজের প্রাক্তনী ছিলেন। তার জীবনযুদ্ধ শুধু সাংবাদিক নয়, নারী জাতির প্রেরণা। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনে অরুণা মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে তার জীবনযুদ্ধের স্মৃতিচারণা করলেন কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বন্ধন নিউজের ক্যামেরা ধরা পড়ল সেই দৃশ্য। Please felicitate our honorable principal, sir. একটু ধরে খাচ্ছি, হ্যাঁ? A big round of applause, please. May I have the mic, please? Appreciation and respect that principal sir will be handing over to Shri Honorable Mukhopadhyay. This will be a memory of great Dr. Mukhopadhyay from our department and the Moshin College, and a book written by our colleague Dr. Ashish Kumar Basu, Hugli Chuchura Bankim Chandra, also as a token. Thank you, sir. Thank you very much. Proceedings to Aftab. This is the first publication that this department has brought up, and many more to come in the coming years. In this respect, Department of Political Science organized a seminar to respect our great alumnus, Aruna Mukhopadhyay. In this case, Dr. Anantule Mukhopadhyay helped the college, helped the department to organize our program. From the end of the Holy Morning College, thank Dr. Aruna Mukhopadhyay as well as Anantule Mukhopadhyay for their great participations in this occasion. I think today is the day of Women's Day. Today is the day to respect all women who studies in the various respect in our country. Also respect our girl students who are present here. I think this type of initiative to get highlighted the women, particularly the students, those will be the future citizens, a great citizen in India. I hope Political Science Department organize such program again and again in collaborations with any other partner. Particularly in this context, I thank to alumni associations both present here in every occasions of Holy Mosque College, and they always work on I respect all of them. I think those present here. From Hugli Women's College. Thank you, madam. This is a new kind of collaboration. Thank you, madam. Tomorrow. Newsletter dedicated to? This is the newsletter January to December 2024. This is volume number 3, issue number 3. We already have 2 newsletters in place. 2023 we had 2 newsletters
January to June and July to December. So this year we have compiled it into one, January to December 2024. So 2025, we think we will have another newsletter. Thank you so much. Thank you, sir. সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে হীরক গান্ধী বর্ষ পালনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের জন্য হুগলি মহসিন কলেজের কৃতি ছাত্রী ও এই বক্তার কনিষ্ঠা ভগ্নী প্রয়াত ডক্টর অরুণা মুখোপাধ্যায় নামাঙ্কিত বক্তৃতার ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এক মিশ্র অনুভূতি তাড়িত হয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি। একদিকে সর্বকনিষ্ঠ হয়েও প্রয়াত আমাদের স্নেহী অরুণাকে চিরতরে হারানোর বেদনা, অন্যদিকে আমাদের গৌরবময় শিক্ষাতীর্থ এই কলেজের সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানে 89 বছর বয়সে অংশগ্রহণের আনন্দ যেমন আলোকিত করছে আমাকে, তেমনি আপ্লুত করেছে। এবং তার কিছু আইনগত ব্যবস্থা, আইনগত দিক দিয়ে আমরা জানবো যে মহিলাদের কিভাবে চলতে হবে, তারা কোথা থেকে এই রিসোর্সটাকে কাজে লাগিয়ে কতটা দূর যেতে পারবে। তার জন্য আমাদের ল ডিপার্টমেন্ট হাত বাড়িয়ে রেখেছে। তার রিসোর্সটা নিয়ে আমাদের স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলি, তারা ঠিকভাবে পথ চলো এবং নিজেকে উন্নত করো, কলেজের গৌরব তাতে পারবে। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, কারণ এই অনুষ্ঠানটা ভীষণ ভালো একটা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আর্টিফিশিয়ালিটি, ওই ভেবে কথা বলা, ওই নেকা নেকা ব্যাপার, আর জানিস অথচ এখানে যে আমি ভালোবাসাটা পাই ফ্রম দ্য ম্যান যে ক্রুজটা চালায়, লঞ্চটা চালায়, যে টিকিট বিক্রি করে মেয়েটি, সে অ্যালুমনি হুগলি মহসিন কলেজ, যে পাপুল একটুখানি মেন্টালি ডিসেবল যে মহিলা ওখানে বসে থাকে, সে পর্যন্ত আমার ভালোবাসাটাকে চুরি দিই, নেল পলিশ কিনে দিই, থেকে প্রতিদিন এখানে যে চা বিক্রি করে, যে খাবার বিক্রি করে, যে তাদের কাছে যে আমি পৌঁছাতে পেরেছি, এবং তারা তো তাকে এইচডি বলে জানে না, তারা জানে যে মেয়েটি কিছু ব্যাগে চৌড়ে না, যে হাঁটে না, এইভাবে জানে যে ম্যাডাম কিছু ব্যাগ দিয়ে দৌড়ে চলে, হাঁটে না, এই হিসেবে জানে। সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আমি শুধু দুটো কথা বলবো যে আজকে আমাদের পল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট আমরা যখন করে গ্র্যান্ড করি, we are the grand department, a 60 years department. This is our diamond jubilee year. We are the mother department of the Burdwan University Political Science Department. তো আমাদের আজকে 6টা জিনিস, লোকে বলে প্রহসপর্শ, আমাদের 6টা জিনিস আজকে হচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আজকে প্রথমে হচ্ছে ডক্টর অরুণা মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল লেকচার। কেন না, উনি একজন মিডিয়া পার্সন, সেই জন্য মিডিয়া যারা লিখেছিলেন তাদের আমরা ফেলিসিটেট করেছি। আজকে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে, আজকে আমাদের ডায়মন্ড জুবিলি ইয়ার, দেন এক্সিকিউশন অফ মৌ, কারণ আফতাব যে জিসিএলই তে বিলং করে, তাদের সঙ্গে আমাদের মৌ আছে। তো আফতাব নট অনলি ইজ দ্য স্পিকার, বাট দিস ইজ অলসো আ পার্ট অফ দিস ইউজিসি ন্যাক রেগুলেশন, যে আমাদের মৌ হয়েছে, তার মৌয়ের এক্সিকিউশন দেখাতে হয়। সো ন্যাকের যে দিদি বললেন যে আমি ওনার ছবি সত্যি পড়ে দিচ্ছি। দেন রিলিজ অফ দ্য নিউজ লেটার, দেন একটা ছোট্ট ঘোষণা, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ডায়মন্ড জুবিলি 2 বছর ধরে সেলিব্রেট করছি, এবারে কিন্তু এটাকে শেষ করতে হবে। সো উই আর গোইং টু এন্ড ইট ইন আ গ্র্যান্ড ওয়ে। এন্ড আমি একটা কিছু করবো না, পুরো আমি দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট্ট কমিটি করে মিস্টার ওয়াসি মজরুল হককে, who should be the president of this this body. Then working presidents are HOD তো আমাকে সব ঘরে কাটালি করেন, তো কিচ্ছু করবো না, আরো কয়েকজনকে আমরা নেব একটা ছোট্ট কমিটি, যারা আমাকে প্লেটে করে ট্রেনে করে সাজিয়ে একটা গ্র্যান্ড রিউনিয়ন উপহার
department of the political science department. গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বড়সিল। পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস, যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে, সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বড়সিল। দেশের বাজারে পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও সব প্রতিযোগী কোম্পানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের বড়সিল। মাদকাসক্ত যুবকদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনছে চুঁচুড়া নবজীবন ফাউন্ডেশন। আজ থেকে 7 বছর আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল এই সংস্থার। হুগলি জেলা থেকে শুরু হয়েছিল নবজীবন ফাউন্ডেশনের কাজ। আজ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি। জেলা ও রাজ্যের হাজার হাজার মাদকাসক্ত যুবকদের মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনছে নবজীবন ফাউন্ডেশন। কম খরচে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসার হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে বাংলার বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এই নার্সিংহোমে রোগীদের চিকিৎসা করেন। জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীদের আর দক্ষিণ ভারত যাওয়ার দরকার নেই। হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে পাওয়া যাবে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা। এখানে প্রসূতি মা ও সদ্যজাত শিশুদের বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে থাকেন গাইনো ও শিশু চিকিৎসকরা। দুপুর 12টা হোক বা রাত্রির 12টা, রোগীদের জন্য 24 ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রেখেছে হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিং হোম। আমি ডক্টর মানস ঘোষ, আমি মিডল্যান্ড নার্সিং হোমের মেডিকেল ডিরেক্টর। বিশেষত্ব বলতে যেটা আপনি বললেন, একটা হচ্ছে এনআইসিইউ, নিউনেটাল কেয়ার ইউনিট। আমি বলতে পারি এটা আমাদের আশেপাশে হুগলি জেলায় নেই। নিউনেটাল মানে হচ্ছে যেটা বাচ্চা জন্মের পরেই প্রথম 28 দিনকে আমরা নিউনেট বলি, প্রথম ফার্স্ট 4 উইকস। তো এই সময়ে বাচ্চাদের সমস্ত রকমের চিকিৎসায় বলুন বা তাদের দেহের গঠন বলুন বা তাদের রোগগুলোই বলুন, সেগুলো সবগুলো অন্যান্য বাচ্চা মানে তার থেকে বড় বাচ্চার থেকে কিন্তু অনেকটাই আলাদা। এবং এই ক্ষেত্রে বাচ্চারা খুব সেন্সিটিভ হয়, বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক সময় কম থাকে এবং এগুলোর জন্য স্পেশাল কেয়ার লাগে নিউনেট, এবং তাদের পুরো চিকিৎসা পার্টটা একটা আলাদাভাবে তৈরি হয় প্রথম 28 দিনের জন্য। আমরা এখানে চুঁচুড়া, বিশেষ করে চুঁচুড়া এবং হুগলিবাসীর জন্য এই জিনিসটা আমরা আনতে পেরেছি, যেখানে আমাদের বাচ্চাদের এই নিউনেটদের ক্রিটিক্যাল মানে খুব খারাপভাবে যে নিউনেটগুলো জন্মেছে বা যারা জন্মের পরে যারা হাঁপাচ্ছে বা যারা মেকোনিয়াম খেয়ে ফেলেছেন বা যাদের কোনো জন্মের পরে কোনো রকমের শ্বাসকষ্ট বলুন বা কোনো রকমের অসুবিধে হয়েছে বা জন্ডিস ধরা পড়েছে বা অন্য কোনো কমপ্লিকেশান হয়েছে, সেই ধরনের বাচ্চাদের চিকিৎসা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা এখানে করতে পেরেছি। তার ভিতরে আমরা বলতে পারি আমাদের এখানে ওয়ার্মার আছে সাফিসিয়েন্ট, আমাদের এখানে 6টা বেডের জন্য ওয়ার্মার আছে এবং আমাদের এখানে ফটোথেরাপি মানে বাইলেয়ার ডবল সারফেস ফটোথেরাপি আছে যাদের কনজেনিটাল বা যাদের জন্ডিস ধরা পড়েছে তাদের জন্যে, এবং বাচ্চাদের ভেন্টিলেটর আছে আমাদের একদম নিওনেটদের জন্য। এই ভেন্টিলেটর সাধারণভাবে সব জায়গায় পাবেন না, এবং বাচ্চাদের বাবেল সিপ্যাপ যেটা একটা স্পেশালাইজ মেশিন, বাচ্চাদের যেহেতু ভেন্টিলেটর খুব বেশি লাগে না, কিন্তু বাবেল সিপ্যাপ বলে একটা জিনিস খুব বেশি লাগে, তাদের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে তাদের শ্বাসকষ্ট হলে, সেটাও আমাদের এখানে আছে। এবং মাদকাসক্ত যুবকদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনছে চুঁচুড়া নবজীবন ফাউন্ডেশন। আজ থেকে 7 বছর আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল এই সংস্থার। হুগলি জেলা থেকে শুরু হয়েছিল নবজীবন ফাউন্ডেশনের কাজ। আজ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি। জেলা ও রাজ্যের হাজার হাজার মাদকাসক্ত যুবকদের মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনছে নবজীবন ফাউন্ডেশন। কি করে এই সংস্থাকে তিল তিল করে গড়ে তুলছেন বন্ধন নিউজ এর ক্যামেরার সামনে, সে কথা বললেন সংস্থার কর্ণধার চন্দন দাস। দেখি ওটার মধ্যে কি আছে বা পাড়ার বড় দাদারা করছে, আমিও একটুখানি করি, ফিলিংসটা কি সেটা দেখতে যাই। এবং একটা সার্টেন টাইমের পর কি হয়, সেটা ফ্রিকোয়েন্সিটা তখন অনেক বেশি থাকে, গ্যাপ থাকে যখন শুরু করে, পরবর্তীকালে যখন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই একটা সাবস্টেন্সের উপর, তখন সেটা থেকে বেরোনোর জন্য সে নানা রকম চেষ্টা করে, কিন্তু তার ওয়ে আউটটা জানা নেই যে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে নেশা থেকেও বিরত থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। তো আমি ভাবলাম যে শুধুমাত্র আমি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করলাম, আমার জীবনের সার্বিক উন্নতি হলো, বা আমার যে সব এম বা আমি জীবনে যে জিনিসগুলো করতে পারিনি সেগুলো আমি ফুলফিল করলাম, তাহলে তো শুধু আমার কথাই ভাবা হলো। তাহলে আমি এরকম কিছু কাজ করি যাতে আমার মতো আরও 5 জন আমার দ্বারা উপকৃত হয়, এবং একটা সার্টেন টাইমের পর
যখন মানুষ চায় যে ফিরতে, অথচ তার কাছে আর রাস্তা থাকে না, তখন এই একটা WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা প্রসিডিউর বার করেছে। গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বড়সিল। পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস, যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে, সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বড়সিল। দেশের বাজারে পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও সব প্রতিযোগী কোম্পানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের বড়সিল। রাজস্থানের বড়সিল কারখানায় 1200 মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিদিন রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ওই মহিলাদের গাড়ি করে কারখানায় নিয়ে আসে কারখানা কর্তৃপক্ষ। তারা বড়সিলের বিশ্বমানের প্লেটের ডিজাইনে কাজ করে। দিনের শেষে তাদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। কর্মসংস্থানের এই বেনজির দৃষ্টান্তের জন্য বড়সিল কোম্পানিকে কুর্নিশ জানায় ভারতবাসী। At Borosil, our products touch our customers' lives in many ways. Our philosophy is simple: understand the evolving needs of our customers and deliver solutions to meet them. We look beyond business. We promote green energy as well as provide healthcare and education for the underprivileged. In fact, this has been our heritage at Borosil. Our products are developed with innovation and thought. It is technology emboldened by the human spirit.